Good morning, boys. Welcome to the English online class. Today we are going to see about the second unit poem, The Grumble Family. Second part of the poem, The Grumble Family. Let us recall what we studied in the last class. The Grumble family means the family which used to complain everything, whatever they face, whatever they see, they will grumble. Actually, it is described that the Grumble family lives in complaining street. The complaining street is in the city of never are satisfied. Never are satisfied ஒரு சிட்டில complaining streetல வாழக்கூடிய இந்த Grumble family. Where is that city? The city is beside the discontent, that is dissatisfaction river. The city is nearby the dissatisfaction river. Here the family is living. Now, what are the qualities of that Grumble family? They will growl at this and that. Whatever they see or whatever they face, they will growl. They will growl. And also, they will not be satisfied. They will growl at the sun and at the winter. They will growl the summer. They will growl the winter. Right? And they will growl the rain and they will growl the heart. மழை பெஞ்சாலும் வெயில் அடித்தாலும் குளிர் அடித்தாலும் முணுமுணுத்து கொண்டே இருப்பார்கள். இஃப் சப்போஸ் தே ஆர் பிளஸ்ட் வித் எவ்ரிதிங், எல்லாமும் அவங்களுக்கு வந்துவிட்டாலும் தே வில் கிரவுல் ஃபார் வாட் தே ஹாவ் டு கிரவுல். எல்லாமே இருந்தாலும் எதை நினைச்சு நம்ம புலம்பண்டு நினைச்சே புலம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ தே வில் நாட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வாட் எவர் தே ஹேவ். ஸோ தே வில் யூஸ் டு ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித் எவ்ரிதிங். And now the strangest thing is that if anybody told that, anybody used to say that you belong to such a family, you belong to such a street, they won't accept. They won't accept. So the family, the members of the Grumble family, they will never accept that we belongs to Grumble family. These are all the 5 stanzas that we have studied in the last class. Now only 3 stanzas are remaining. Let us see that. Turn to page number 46. The worst thing is that if anyone stays among them too long, he will learn their ways. The worst thing is that if anyone used to stay with them for a long period, automatically they will learn their ways. Of course, you may be a noble boy, you may be a good boy, but if you stay with them for a period of time, for a long period, automatically you will lose your original quality and you will learn their ways, you will learn their qualities, right? So if anyone happens to stay with them for a long period of time, they will learn their ways. It is very, very, very important. Yeah. நீ யார் கூட சேர்றியோ அவங்களுடைய குவாலிட்டி உங்ககிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். வகுப்புலையும் கூட உன்னுடைய சேர்க்கை யார் கூட இருக்குதோ அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். தமிழ் இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராபப் உண்டு. டெல் மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட், ஐ வில் டெல் யுவர் கேரக்டர். டெல் மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட், ஐ வில் டெல் யுவர் கேரக்டர். யார் உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு யாருன்னு சொல்லு, நான் உன்னுடைய கேரக்டர் சொல்லுவேன். காரணம், நீ யார் கூட பழகுறியோ அவனுடைய கேரக்டர் வாங்கிட்ட வந்துடும். ஒரு சின்ன கதையை சொல்கிறேன், அப்போ உனக்கு தெரியும் உன்னுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும்னு, யார் கூட பழகணும்ட்டு. ஒரு ஃபேமிலி, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், இஸ் அ ட்ரங்கர், நல்ல குடிப்பழக்கம் உள்ளவர். ஒரு நாள் வெளியே போன ஹஸ்பண்டு வீட்டுக்கு வரல. அப்போ அவங்க வீட்டம்மா தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு அவனை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு அங்கே இங்கெல்லாம் தேடுறாங்க. கடைசியில் ஒரு கட்டர், ஒரு சாக்கடையில் இந்த ட்ரங்கர்ட் மேன் விழுந்து கிடக்காரு. எப்படி விழுந்து கிடக்காரு? ஒரு பன்னி படுத்து கிடக்கு, பன்னிக்கு மேலே தலையை வச்சு அழகாக படுத்து கிடக்காரு. அப்போ இந்த லேடி தன்னுடைய ஹஸ்பண்டை பார்த்துட்டு இதுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு உடனே ஹஸ்பண்டை எழுப்புது. ஒரு பாதி முடிச்ச மாதிரி அப்படியே பார்க்க உடனே இந்த வார்த்தையை சொல்லிச்சான், எ மேன் இஸ் நோன் பை ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். எ மேன் இஸ் நோன் பை ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். ஒரு மனிதன் அவனுடைய நண்பனால் அறியப்படுகிறான். இப்போ இந்த ட்ரங்கார்டு யார் கூட படுத்திருக்காரு? பன்னி கூட படுத்திருக்காரு. பன்னியை பார்த்து மனுஷன் தன் புருஷனை பார்த்து சொல்றாரு, ஒரு எ மேன் இஸ் நோன் பை ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். ஒரு மனிதன் அவனுடைய நண்பனால் அறியப்படுகிறான்.
ஆனால் இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே இந்த ட்ரங்கர்டுக்கு ஃபீலிங் வரல, அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கார். பட் த பிக் காட் அஷேம்டு. ஆனால் பன்னிக்கு வெக்கம் வந்துட்டு, நான் வந்து ஒரு குடியாரனுடைய ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு நினச்சி அது வெக்கப்பட்டு உடனே பன்னி எழும்பி ஓடிட்டு. ஆனால் இந்த மனுஷனுக்கு அந்த வெட்கம் வரலை அப்படின்ட்டு ஒரு கதை உண்டு. அதே மாதிரி the man is known by his friend. Tell me your friend, I will tell your character. So if you used to stay with that Grumble family for a long time, automatically you will learn their ways. நீ நல்ல மனுஷனா இருப்பா, எதையுமே பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிடுவா, எதையுமே ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிடுவா. அப்படிப்பட்ட நீ ஒரு மோசமான நண்பன் கூட நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழக ஆரம்பிச்சிட்டான்னா யூ வில் லூஸ் யுவர் குட் குவாலிட்டி அண்ட் யூ வில் லேர்ன் தியர் வேஸ். அந்த கிரம்பிள் ஃபேமிலியினுடைய பழக்கம் உன்னை தொற்றிக்கொள்ளும். And before he dreams of the terrible jumble, before he dreams of the terrible jumble, what is the meaning of terrible? Extremely bad. The மோசமான ஜம்பிள்னா ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெட் பர்சன் இல்லையா, நம்ம சொல்லுவோம் பேயும். இந்த மோசமான பேயினிடமிருந்து நீ விடுபடுவதற்குள், and before he dreams of the terrible jumble, இந்த மோசமான ஆவியினிடமிருந்து விடுபடுவதற்கு நீ முற்படுவதற்கு முன்பாக he is adopted into the family of Grumble. He is adopted, take on, assume. He will take on that family of Grumble family. அந்த மோசமான பண்புள்ள இவங்க கிட்ட இருந்து நீ விடுபடுவதற்கு நினைப்பதற்கு முன்பாகவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ எப்படியே மாறிடுவா. யூ வில் பிகம் a member of Grumble family. ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸாவினுடைய திரண்ட கருத்து என்ன, நீ வந்து இந்த கிரம்பிள் ஃபேமிலி கூட கொஞ்ச நாள் பழகி விட்டால், கொஞ்ச நாள் சேர்ந்து விட்டால், கொஞ்ச நாள் வசித்து விட்டால், அவங்க மோசமான பழக்க வழக்கங்களை பார்த்து அவங்க கிட்ட இருந்து நீ விடுபடணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் பிகம் அ மெம்பர் ஆஃப் கிரம்பிள் ஃபேமிலி. யூ வில் அடாப்ட் அக்கார்டிங் டு தியர் லைஃப் ஸ்டைல். உன்னுடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு யூ வில் அடாப்ட் அக்கார்டிங் டு தியர் வேஸ். அவங்களுடைய வழிகளுக்கு நீயும் மாறி போய் விடுவா. நீ நல்லா படிக்கிறவனா இருப்பா, உண்மை சொல்றவனா இருப்பா. ஆனா உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள், உன்னுடைய நட்புகள் மோசமான ஒரு பையனோட சேர்ந்து இருந்துட்டு, ஐயோ இவன்கிட்ட இந்த பழக்கம்லாம் இருக்கு, நம்ம இவன் கூட சேர்ந்தா நம்மளும் கெட்டு போகணும்னு நீ நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீயும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தீய பழக்கங்களை பழகி கொள்வாய். ஆகவே உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்போதுமே நல்ல மனிதர்களோடு, பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடிய பையன்களோடு, நல்ல குடும்பத்தோடு இருக்க வேண்டும். Then the seventh stanza. And so it were wisest to keep our feet from wandering into complaining street. And so ஆகவே it is very wisest to keep our feet. மிகவும் இது ஒரு ஞானமுள்ள காரியம். It is very wisest, ஞானமான காரியம், ஞானம் உள்ளதா. எப்படி? யூ ஷுட் கீப் யுவர் ஃபீட், நம்முடைய பாதங்களை, நம்முடைய கால்களை அவர்களிடத்திலிருந்து விலக்க வேண்டும். From wandering into complaining street, from wandering, moving in an aimless way. Without any aim, you are going here and there, that is wandering. The dog is wandering. டாகுக்கு எங்க போனே தெரியாது, அது பாட்டு நாக்கு தொங்க போட்டு கொஞ்சம் தூரம் அங்க ஓடும், அப்புறம் திடீர்னு இங்க போகும். It is wandering. Wandering means moving without an aim. So what you should do, it is wisest to keep your feet from wandering into the complaining street. நீயும் அதே மாதிரி ஞானம் உள்ளவன்னா எப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரி கிரம்பிள் ஃபேமிலி, இந்த மாதிரி முணுமுணுக்கக்கூடிய கூட்டத்தோடு நடவாமல் அவர்களிடமிருந்து விலகி செல்வதே ஞானமுள்ள காரியம். ஒரு ஞானமுள்ளவன், புத்தியுள்ளவன் தன்னுடைய கால்களை இந்த மோசமான பழக்க வழக்கங்கள் கொண்ட, குணாபாவங்கள் கொண்ட இந்த கூட்டத்திலிருந்து விலகி நடப்பதே ஒரு ஞானமுள்ள செயலாகும். And never to growl whatever we do. என்ன காரியங்களை செய்தாலும் don't growl, do it with wholeheartedly. எந்த காரியங்களை செய்தாலும் முணுமுணுக்காத. அப்பா ஒரு வேலையை சொல்றாங்களா, don't growl. டீச்சர் ஒரு பாடத்தை படிக்க சொல்றாங்களா, ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்காங்களா, do it wholeheartedly with willing heart. Do whatever you do with a willing heart.
ஒரு ஆசையான மனப்பக்குவத்தோடு நீ செய்யணும். எதற்கும் முணுமுணுக்க கூடாது. ஸோ நெவர் டு கிராவ் வாட் எவர் வி டூ லெட் பி மிஸ்டேக்கன் ஃபார் கிரம்பிளர்ஸ் டூ. லெட் பி மிஸ்டேக்கன் ஃபார் கிரம்பிளர்ஸ் டூ. நம்மளும் சில காரியங்களை லேசா முணுமுணுத்துட்டாலும் நம்மளையும் எப்படி நினைச்சுவாங்க, நம்மளையும் தவறாக நினைத்து விடுவார்கள். கிரம்பிளர்ஸ், முணுமுணுக்கிறவன், இவன் எதையுமே ஹோல் ஹார்ட்டடா செய்ய மாட்டான், எதையுமே ஒரு முழு சந்தோஷத்தோட செய்ய மாட்டான், எல்லாத்தையுமே நெகட்டிவா தான் பார்ப்பான். ஸோ வாட் எவர் யூ டூ இட் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி. லெட் பி நாட் மிஸ்டேக்கன். நம்மளை யாரும் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. எப்படின்ட்டு யூ ஆல்சோ பிலாங் டு கிரம்பிள் ஃபேமிலி, இவனும் அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் தான் அப்படின்ட்டு நம்மளை யாரும் தவறுதலாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. Let us learn to walk with a smile and a song. Let us learn to walk with a smile and song. இல்லையா? Let us learn. நாமளும் கற்றுக்கொள்வோம். எப்படி? To walk with smile. எப்பவும் சிரித்த முகத்தோடு, என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தோடு. அண்ட் வித் சாங். வித் சாங்னா ரோட்டில் போடும்போது பாட்டு பாடிட்டே போகணும்னு அர்த்தம் இல்லை. எதையுமே சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எப்போ பாட்டு ஒருத்தருக்கு வரும்? when he is happy he will sing. இல்லையா? ஒருத்தருக்கு சந்தோஷமா இருக்கும்போது தான் பாட்டு வரும். ஆகவே let us learn to walk, smile and with song. எல்லா காரியங்களையும் சந்தோஷமாகவும் நேர்த்தியாகவும் செய்ய நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். no matter if the things do sometimes go wrong. சில நேரங்களில் நம்ம சந்தோஷமா செய்வோம். no matter if the things go something wrong. நம்ம நினைச்சு செய்த காரியங்கள் சில நேரங்களில் எப்படி வந்துடலாம்? தவறுதலாக வந்துடலாம். தவறா வந்துட்டுன உடனே ஐயோ தவறாயிட்டேன் அதை நினைத்து முணுமுணுக்கவோ அதை நினைத்து வருத்தப்படவோ கூடாது. ஸோ whenever we do something, it may be fail or it may be successful, but we should not growl, we should not bother about it, and then be our station high or humble. We will never belong to the family of grumble. Then be our station. Station means our status. நம்ம சமுதாயத்தில் ரொம்ப வசதி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, சமுதாயத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி, we will never being to the family of grumble. நம்ம எப்பொழுதும் சிரித்த முகத்தோடு, இல்லையா, பாட்டு பாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில எந்த காரியத்தையும் சந்தோஷமாகவும் நேர்த்தியாகவும் செய்வோம். சில நேரங்களில் அது தவறாக கூட போய்விடலாம். ஆனால் உலகம் நம்மளை கிரம்பிள் ஃபேமிலிங்கிற லிஸ்ட்டில் சேர்க்காது. நெவர் பாதர் அபவுட் த ஸ்டேட்டஸ். நம்முடைய நிலைமை தாழ்ந்து இருக்கலாம், உயர்ந்து இருக்கலாம், பட் we will never be called as a grumble family. நம்மளை யாரும் எந்த சூழ்நிலையிலும் இவன் முணுமுணுக்கிறவன், இவன் புலம்புறவன் அப்படின்ட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. எப்போ சொல்ல மாட்டாங்க? எந்த காரியத்தையும் ஹோல் ஹார்ட்டடா செய்யும்போது. ஸோ we should learn to walk with a smile and song. எந்த வாழ்க்கையில எப்பொழுது சிரித்த முகத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் செய்ய வேண்டும். the thing may go wrong. நம்ம செய்யற காரியங்கள் ஃபெயிலியரா முடிஞ்சிடலாம். you should not bother about it. Then only the world will not include us into the grumble family. உலகம் நம்மளை கிரம்பிள் ஃபேமிலின்னு சொல்லாது. இவன் எல்லாத்தையும் நெகட்டிவாக தான் பார்ப்பான், இவன் எதையும் ஒழுங்காக செய்ய மாட்டான், இவன் முணுமுணுப்பான் அப்படின்ட்டு நம்மளை உலகம் சொல்லாது. எப்பவும் சொல்லாது. எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு, ஒரு சிரித்த முகத்தோடு, ஒரு சந்தோஷத்தோடு செய்ய வேண்டும். ஸோ இன் அவர் லைஃப் ஆல்சோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we should be always positive. we should have courage, we should have hope. இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற நீ ஒரு மெமரிட்டரை பார்த்து இதை படிச்சுட்டு வானோடனே இதை போட்டு படிக்க நம்மளால் முடியுமான்னு முணுமுணுக்கக்கூடாது. படித்து பார்ப்போம், செய்வோம், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு நீ முயற்சி பண்ணணும். இந்த முயற்சி எப்போ வரும்னா, நீ நல்லா படிக்கிறவங்க கூட, நல்லா ஒழுக்கமாக இருக்கிறவங்க கூட, இல்லையா, நேர்த்தியாக வாழ்க்கையை கொண்டு போகிறவங்க கூட உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கணும். இல்லையா? தவறான பழக்க வழக்கம் உள்ளவன், தவறான சிந்தனை உள்ளவன் கூட நீ சேர்ந்து பழகுனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் பிகம் டு தட் குரூப். நீ அவனோட சேர்ந்துருவா. உலகமும் உன்னை பார்த்து அந்த பட்டியலில் தான் ஒன்று சேர்க்கும். ஆகவே ஹாவ் குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஹாவ் குட் ஐடியா, ஹாவ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் டூ வாட் எவர் யூ டூ வித் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். தென் எவ்ரி திங் வில் பி யுவர்ஸ். இதுதான் இந்த போயத்தினுடைய சாரம்சம்.
யூ ஷுட் நாட் பிலாங் டு கிரம்பிள் ஃபேமிலி. நீ இந்த முணுமுணுக்கும் கூட்டத்தோடு நீ இருக்கக்கூடாது. மாணவ பருவத்தில் சிரித்த முகத்தோடு சந்தோஷத்தோடு எல்லா சவால்களையும் எதிர்கொள்ளணும். நீ எதிர்கொள்ளக்கூடிய எல்லா சவால்களும் பாசிட்டிவாக தான் முடியும், வெற்றியாக தான் முடியும்னு இல்லை. சில நேரங்களில் தோல்வியில் முடியலாம், ஆனால் அதற்காக தோண்டு விடக்கூடாது, தோல்வியை கண்டு தோண்டு விடக்கூடாது. ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட ஃபார்வர்டில் நடக்க ஆரம்பிக்கணும். With this, I would like to close this session. I will give you some homework and I will give you the paragraph also. You study well, do the homework. You can post it into the group or to me personally if need, right? And you should write all the test in a long size test note with a date. என்னன்னைக்கு டெஸ்ட் கொடுக்குமோ அந்த டெஸ்ட்டை ஒரு டெஸ்ட் நோட்டில் டேட்டை போட்டு எழுதி வைக்கணும். ஸ்கூல் திறந்த உடனே கண்டிப்பாக அது திருத்தப்படும். அதை வச்சு தான் உனக்கு அசஸ்மெண்ட். ஓகே, let us see in the next class. See you, bye.